ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭੀ ਸੇਵਾ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਵਾਪਸ। अकाली आगू विरसर सिंह वलटोहा के खिलाफ खुल के सामने आए ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह की नाराजगी। बोले वलटोहा ने कहा सी जथेदार नूं दलेर होना चाहिए, इसलिए एसजीपीसी उन्हां नूं ही थाप देवे जथेदार। गुरबाणी प्रसारण नूं लैके तकरार दे विच वाले एसजीपीसी प्रधान दा सीएम ते तिखा हमला। धामी बोले मर्यादा की उलंघना ना करन। सीएम पंथक मुद्दों ते सियासी लाहा लैण दी कोशिश कर रही है सरकार। पंजाब ते तर्ज कर इस नूं रहण दिओ शांत। नंद लाल शर्मा ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ बीबीएमबी ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ। ਸਤਲੁਜ ਦਲ ਵਿਦਿਅਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਬੋਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। गुरदासपुर पिंड कादियां दे विच नौजवान ते जानलेवा हमला। पिंड ते ही 3 ਤੋਂ 4 नौजवानों ने सड़क ते घेर के बेरहमी नाल कीती कुटमार। पुलिस ने जख्मी नूं पहुंचाया हस्पताल। मोगा च कबड्डी खिडारी दी मां ते कातलाना हमला। बजुर्ग दी हालत बनी नाजुक। बेटे ने गेम नूं लैके निशाना बनाए जाण दे लगाए ने इल्जाम। अबोहर विच घर च वड़ के 80 साल के बजुर्ग का कतल। लुट करन आए लुटेरिया ने वारदात नूं दिता अंजाम। ट्रैक्टर लैके होए फरार। जलंधर दे विच जिम मालक की शर्मनाक करतूत। नाबालग नूं बेहोश करके कीती बदफैली। वीडियो वायरल होने तो बाद सामने आया मामला। 6 महीने पुराना दस्या जा रहा है मामला। अबोहर दे विच भारत पाक सरहद तो एक ड्रोन ते 2 किलो हैरोइन बरामद। बीएसएफ नूं सर्च ऑपरेशन दौरान हुई बरामदगी। पाकिस्तान तो ड्रोन ते नशा भेजी जाण दा खदशा। पीएम मोदी दे लई यूएस दे राष्ट्रपति जो बाइडन ने होस्ट कीता प्राइवेट डिनर। पीएम ने फर्स्ट लेडी जिल बाइडन नूं दिता पंजाब दा देसी घिओ ते गुजरात दा नमक। इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड भी कीता गिफ्ट। ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ सेवा मुक्त होया हाँ। उन्होंने कहना है कि भावें अज मैनू कह दिओ तो दमदमा साहिब की भी जिहड़ी जथेदार दा अहुदा है वह भी मैं छड्ड देंगा। तो पहली स्टेटमेंट जथेदार साबका जथेदार ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह की सामने आई है। उन्होंने कहना कि मैं अपनी इच्छा के नाल सेवा मुक्त होने की पेशकश की सी। आस्ट्रेलिया जाण तो पहला सेवा छड्डण बारे कहा सी। दोहां तख्तां की सेवा छड्डण की पेशकश की सी। चाहे अज तख्त श्री दमदमा साहिब की भी सेवा वापस लै लिओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एसजीपीसी के फैसले ते कोई भी एतराज नहीं है, साबका जथेदार कह रहे हैं। उन्होंने यह बड़ा बयान सामने आया है। दस दईए कि नज़रां टिकियां हुई सन ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह की कहते हैं क्योंकि पौने 5 साल उन्होंने वलों जथेदार दे वजों सेवा निभाई गई है, पर हुण उन्हां दी इह स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट सामने आई है। जोग सिंह साहब ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ जी जिन्हों ने तख्त श्री केसगढ़ साहब रहंदे आ बड़ा प्यार बख्शिया। अज उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब विखे बतौर जथेदार सेवा सौंपी गई है, तो मैं उन्होंने बहुत 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 इस सेवा लिए बधाई दिना और अकाल पुरख अगे अरदास करना कि उन्होंने ते मेहर भरिया हथ रखण और इस तरह ही निरभैता निडरता के नाल परमेश्वर
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੱਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਹ 1925 ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰੂ ਪੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮੱਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1925 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 1925 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਲੀਗਲ ਹੈ ਔਰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਐਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਵਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਮਰਤਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਨਿਤਨਾਮੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ, ਸਾਖੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦੋਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੇਮਾਇਨੇ ਗੱਲ। ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਤਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੈच्छਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਲਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਗੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਏ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ 1900 ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਇਆ। ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਹੋਰ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ? ਬਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਸਲੇ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ 100% 101%। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਲਿਆ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਮੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਮੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਰਹੇਗੀ, ਮਹਾਨ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧੁੰਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛਾਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਪੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਛਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ,
ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਸੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫੇਕ ਵਰਲਡ ਹੈ ਇਹ। ਨਾ ਇਹਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ 23 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਕਤੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਪੰਥ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਆਪ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਕੋਈ। ਬਸ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇੱਛਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਰਮ ਭਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਭਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ। ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੂਗਾ। ਚਲੋ ਕਾਕੇ ਕਰੋ ਬੰਦ, ਲੈ ਜਾਓ। ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੂਗਾ। ਹੋਰ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ? ਇੰਨਾ ਫ੍ਰੀ ਅੱਜ ਫੀਲ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲੋ ਬਹਿ ਜਾਓ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ। ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰੀ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੋਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੋਏ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਠੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਖਰੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਲਾਈਟਰ ਮੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇहद ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। ਬੇहद ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਮਸਲੇ, ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ 100%, 101%। ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਰਮ ਭਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਭਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ 2 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਰਾਘਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਰਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਇਆ। ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਲਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਗੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਏ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਰਾ ਲੈਣ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਹ 1925 ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰੂ ਪੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮੱਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1925 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1925 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਲੀਗਲ ਹੈ।
ਔਰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਐਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੂਗਾ। ਚਲੋ ਕੱਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ। ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰੀ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੋਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਏ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਲੇਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਲੇਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਤੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ
ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਗਿਆਨੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਤਗੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਸੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਵੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਦਲੇਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਪ ਦੇਵੇ। ਸਿਰਫ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜੋ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਗੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਡਰ, ਨਿਰਭੈ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੱਜੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਫਿਰੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਤਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਊਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ
ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗਿਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ 15ਵੀਂ ਦਿਨੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਆ ਭਰਾ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦਰਦ। 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਫਾਈਲ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਦ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੇਕਰ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਰਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣੇ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਵੈਸੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੁਭੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੁਭੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨੇ।